حملہ ہوا. یہ جو JIT رپورٹ ہے، یہ ابھی تک جو فائنڈنگز اس کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. لیکن میں اس سے پہلے یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا تھا، تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں. سب سے پہلے کیا ہوا، رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی. مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئیں، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے. یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. گورنمنٹ گرا دی، 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی. لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا. اور وہ کیا ہوا، پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا. گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف. قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے. قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی. تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے، بلون سے ہوا نکل جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم نے سنی. پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ریورس کر دو، الیکشن کروا دو. وہ آسان طریقہ تو یہ تھا. میں نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسترد کیے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ان کو جب مسلط کیا گیا، تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، اس کے رزلٹ سامنے آ گئے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ، اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے. قوم نے پیغام دے دیا، لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے، ایک طاقت کا استعمال کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، کیسز بنائے گئے. پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں. مجھے دہشت گردی کا کیس بنایا گیا،
पकड़ने आए मुझे पुलिस वाले, और उसके बाद हर किस्म के केसेस हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए, किसी तरह रास्ते से इसे हटाओ। जब पता चल गया कि अवाम इधर खड़ी है, तो फिर भी बजाय अवाम के साथ खड़े होने के, चोरों के साथ खड़े होके कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह इसको रास्ते से हटाया जाए। और हमने हर बार देखा इस्तेमाल करते हुए 25 मई को जिस तरह का जुल्म किया गया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक पुरअमन एहतजाज ये जो हमारा था लॉन्ग मार्च, कितनी हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कोई किसी का रास्ता नहीं रोका। यहां 2-2 दिन पहले पुलिस घरों में घुस के चादर और चार दीवारी को मुस्तरद करके इस मुल्क के जो हमारा एक इस्लामी कल्चर है, हम ख्वातीन की घर की रिस्पेक्ट है इस मुल्क पे, कि हम इस तरह फैमिलीज के घरों में नहीं रात के 3 बजे दीवारें छलांग के पुलिस घुस जाए। वो घुसी, उनको पकड़ा, लोगों को लेके गए। 11 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके, क्योंकि बाप नहीं था, उसको पुलिस स्टेशन ले गए। एक हमारी 70 साल खातून MP थी, उनको रात घसीट के पुलिस स्टेशन ले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर 25 में आया, फिर जो शेलिंग की और तशद्दुद किया, सारा एक अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि ये किस तरह का माइंड था, ये कैसा ज़हन था कि बजाय फिर से अवाम की आवाज सुनने के लिए कि अवाम बता रही है आपने गलती कर दी है, नहीं, इनको हम भेड़ बकरियों की तरह डंडे मार के ठीक करेंगे, ये माइंडसेट था। और फिर जब दूसरा बाय इलेक्शन आया, सारी पार्टीज एक तरफ, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, उसके बावजूद जब 75% इलेक्शन 7 या 8 इलेक्शन हम जीत गए 11 में से, उसके बाद फिर यह प्लान बनाया गया। पहले भी एक प्लान बना था मुझे मारने का। मैंने कहा कि मैंने 4 लोगों के नाम मैंने दे के और मैंने बाहर एक वीडियो बना के मुल्क से बाहर भिजवा दी कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो आ जाएगी। अब दूसरा प्लान बना गया, ये प्लान बी था। और प्लान बी, अब उनको पता था कि अगर मुझे इसी तरह कत्ल करते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन्होंने एक और प्लान लेके आए। और प्लान कि जी सलमान तासीर टाइप कत्ल हो, दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना। अब मैं आपको इसका प्लान बताता हूं कि मुझे कब पता चला, लेकिन ये शुरू किधर से हुआ। क्योंकि ये JIT की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर काफी चीजें आई हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि अगर किसी को कोई शक है कि ये बाकायदा एक प्लान बन के मुझे कत्ल करने की स्कीम बनी थी, वो जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, आपके सबके शक दूर हो जाएंगे, कि आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी बड़ी ये प्लान करके साजिश की गई थी। और कोशिश ये बताना था कि ये दीनी इंतहा पसंद ने किया। अब मैं आपको जरा बताऊं कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ है। 24 अगस्त एक वकार सत्ती एक वीडियो लेके आता है। वीडियो किधर बनती है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। ये कौन बनाता है ये वीडियो? और जैसे भी इसके पीछे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। और मुझे पता है वो कौन थे, कि किसने ये वीडियो बनाई। और वीडियो क्या है? इमरान खान ने तौहीन रसालत कर दी, तौहीन मजहब कर दिया। और उसके बाद जनाब वो वीडियो आगे निकलती है। जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 14 तारीख को, 14 सितंबर को, और वो ये कहता है कि जनाब इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया दीन के खिलाफ। बड़ा ये इसने लोगों के अंदर वो क्या है कि इसने दीन की क्योंकि किया है तो लोगों में अब बड़ा गुस्सा है इसके खिलाफ। फिर मरियम नवाज, बड़ा उसको दीन की परवाह है, वो बहुत तकलीफ लेती है कि कोई दीन के खिलाफ बात ना कर दे। तो मरियम नवाज को भी जोश आ जाता है और वो 15 सितंबर को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। उससे पहले मैं भूल जाऊं कि एक मुल्क का एक बहुत बड़ा दीनी आदमी राना सनाउल्लाह, उसको भी जोश आता है। वो 14 तारीख को एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी ओहो इमरान ने लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा दिया कि इसने दीन के खिलाफ बोला। और फिर एक और बड़ा दीनी आदमी ख्वाजा आसिफ, बड़ा जी उसको भी दीन की बड़ी फिक्र है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और ये करता है 10 अक्टूबर को, और ये भी कहता है कि जनाब इमरान खान को, इसको कौम को माफ नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि इसने दीन के खिलाफ। वो वीडियो के ऊपर सारा एक वीडियो बनती है, याद रखें वो वीडियो बनती किधर से, उससे पहले पीटीवी। अब पीटीवी, आप समझ जाएंगे इसके पीछे कौन होगा। 4 दिन पीटीवी को हुक्म मिलता है कि इमरान के खिलाफ पूरा कैंपेन करें कि इसने दीन की तौहीन की है। मैं सिर्फ आप पहले ये जो बड़े आपको मैं नामवर नाम बताए हैं जिनको दीन की बड़ी फिक्र है, मुझे जरा बताइए 30 साल से ये दोनों जमातें इक्तदार में हैं, मुझे बताएं कि कभी इन्होंने जाके पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूं, कभी इन्होंने दीन का नाम लिया? कभी इनको फिक्र हुई है दीन की? ये इनकी आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, ये बाहर जाके एक ही बात करते रहे। मैं 90 की दिहाई से बात कर रहा हूं कि जी हमें मदद कर दो मगरब, अमेरिका हमें मदद कर दे, क्योंकि अगर हम नहीं है तो दीनी इंतहा पसंद पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे, बुनियाद परस्त दीन को पाकिस्तान के ऊपर छा जाएंगे। क्योंकि ये डराते थे ईरान के अंदर जब खोमेनी की इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया, तो ये हमेशा जाके मगरब को खुश करते थे कि पाकिस्तान में भी वो इनकलाब आ जाएगा अगर हमारी अब मदद नहीं करते। इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, जब ये बाहर जाते थे इनके सरबराह, तो सिर्फ इनका ये दीन का नहीं, दीन की बात छोड़े, ये सिर्फ ये कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम आपके साथ हैं, हमें बचा ले, नहीं तो दीनी लोग पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएंगे। ये इनकी कैंपेन रही है बाहर पाकिस्तान से। मैं वाहिद, और मुझे फख्र है इस चीज के ऊपर, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं कोई किसी वोट लेने के लिए कर रहा था। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, और सिर्फ जिसका ईमान हो तो वो जिस तरह की बातें कर सकता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हर इंटरनेशनल फोरम पे मैंने अपने जो हमारे मुसलमानों से ज्यादतियां होती हैं, जो मगरब में रहते हैं, इस्लामोफोबिया, और फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, उसके ऊपर वाहिद मैं चैलेंज करता हूं, मैं वाहिद वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं जिसने इसकी बात की है। हर इंटरनेशनल फोरम पे बात की है मैंने, और फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, यह मेरा ईमान का हिस्सा है। और मैंने इसलिए नहीं की कि मैं वो जाके कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था मगरब में जाके। मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग मगरब में रहते हैं और मुसलमान मगरब में रहते हैं, मुझे पता है उनके ऊपर क्या दुश्वारियां गुजरती है। मुझे पता है हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है, जो मुसलमान हिंदुस्तान में। इसलिए मैंने हर फोरम के ऊपर यह बात उठाई। मैं अपने जो लोग जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जो उन मुल्कों में रह रहे हैं, मैंने उनके लिए बात की कि बड़े मुश्किल हालात में वो गुजरते हैं, उनको छेड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं, और औरतों ने जब अपना सर कवर किया हो उनको जाके गालियां निकालते हैं कई दफा सड़कों के ऊपर। और जो मुसलमान लगे, यानी जिसकी दाढ़ी हो और वो जो लगता था, अब तो खैर दाढ़ियां ट्रेंडी हो गई हैं, तो उनके ऊपर ये बातें, उनको आवाजें लगाते थे लोग। तो मैंने उनके लिए कहा था। और फिर ये जिस तरह सारे हमारे मुसलमानों को तकलीफ होती है, हमें वो तकलीफ पहुंचती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, तो ये मैंने हर फोरम पे उठाया। उसके ऊपर ये प्रोग्राम तैयारी हो रही है कि जनाब वो आदमी दीन की तौहीन कर रहा है। और ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनको, ये जो लोग हैं, ये जो लुटेरों के मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे नामवर डाकू हैं जिनके मैंने नाम लिए। राना सुनाला बदमाश है, सारा फैसलाबाद में जानता है, इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। ये सारा प्लान बन रहा था, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे थे। मुझे अंदर से 3.5 साल में गवर्नमेंट में रहा हूं, मेरी अंदर से जाहिर है मेरे कनेक्शंस हो गए थे। मुझे अंदर से एजेंसीज के अंदर से पैगाम आया कि ये प्लान बन रहा है आपको कत्ल करने का, दीन के नाम पे, वही सलमान तासीर वाला कत्ल।
تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا، کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اس اسٹیپ پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد، اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں، یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں، یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا، تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے، جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے، اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا، وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے، وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں، لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا. تو وہ ادھر سے گولی آتی ہے. لیکن جب میں گر رہا تھا، میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں، کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا، تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں، اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے، ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے 2 برسٹ، یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں، کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں، شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں، اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی، یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا، تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہو گئی مذہب کی، اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. کون سے پولیس، ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے، ابھی میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا، تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے، وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے، ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. اب یہ ذرا سنیں، اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے، اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. یعنی چلیں اگر اپنے لیے آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکانی چلے وہ بھی مان لیں، لیکن نہیں، ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی، ایف آئی آر بھی نہیں کٹی، اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں. وہ ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ، لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے. وہ 6:02 وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے. 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے. وہ
हामिद मीर 6:03 पर ट्वीट करता है, और जो आपको पता है कि हमारा कितना खैर ख्वाह चैनल है जियो न्यूज, वो 6:04 पे करता है ट्वीट, यानी प्रोग्राम उसके पर दिखाता है वही उसकी स्टेटमेंट। और फिर समा आपको अगला पता कि वो हमारा कितने खैर ख्वाह चैनल है, यानी चुन के उन चैनल्स को ही भेजा जाता है, वो करता है, वो भी 6:04 पे करता है, और उसके बाद फिर बाकी चैनल्स आती हैं। तो सबसे पहले डीपीओ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है उसकी, वो सबसे पहले जाती है उन रिपोर्टर्स को जो कि सबको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है। तो अब सवाल यह है कि डीपीओ तो हमारा है, पंजाब गवर्नमेंट तो हमारी है, तो हमारा अपना डीपीओ रिकॉर्ड करवा के स्टेटमेंट भिजवाता किधर है? और फिर जो अगला सवाल यह है कि हमें ये डीपीओ की कोई स्टेटमेंट आई कि जी शुरू में कोई अजीब सी स्टेटमेंट उसकी आई, तो मैं ये भी चाहता हूं कि सारे आप देख लें कि डीपीओ कैसे, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज पे आ गया। अभी मैं बाद में आता हूं कि ये डीपीओ गुजरात ने इंक्वायरी से कितनी हमारी मदद की, लेकिन वो मैं बाद में आता हूं। तो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर डीपीओ अपना मोबाइल फोन दे रहा है एसएचओ को कि रिकॉर्ड करें। तो मैं चाहता हूं पहले यह देख लें ताकि आपको इसमें कोई शक ना हो कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं आगे जो बातें करूंगा ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब जरा आगे कहानी जाती है। मुझे तो पहले ही पता था कि कौन इस पे पीछे है, क्योंकि मैंने तो आपको कहा कि मैंने पब्लिक जलसों के अंदर स्टेटमेंट्स दे दी थी कि ये मेरे ऊपर पूरा प्लान हो रहा है। तो जाहिर है जब मुझे पता था प्लान हो रहा है, मुझे ये भी अंदर से पता था कि कौन उसमें मुलव्वस है। अब मैंने 3 नाम, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैंने 3 नाम दे दिए कि ये 3 लोग हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं। अब ये याद रखें कि एफआईआर होती क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता क्या है। मुझे गोलियां लगी हैं, मेरा यह हक है कि मैं जिनको समझता हूं कि इसके अंदर जिनमें जो शक है मुझे, उनका मैं नाम दूं ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पार्टी का हेड जिसकी गवर्नमेंट पंजाब में है, और हम वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। मेरा पहला सवाल है क्यों? कौन था जो कि रोक रहा था इस स्टेटमेंट को? कौन डर रहा था तफ्तीश से? मैंने जब ये नाम लिए तो इनके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए थी, मेरा राइट है। लेकिन मैं पार्टी का सरबराह, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में, मैं एफआईआर आज तक नहीं कटवा सका। कौन रोक रहा था? कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको? ये मेरा सबसे बड़ा पहला सवाल है कि ये रोका गया, मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका, और आखिर में जो एफआईआर रजिस्टर करवाई गई उसमें वही स्क्रिप्ट के मुताबिक एक शूटर रखा था। तो अब ये जीआईटी की रिपोर्ट बड़ी रेलेवेंट है जो कि अब आगे इधर से निकलती है। पहले तो उसके बाद क्या होता है, हम पूरी कोशिश करने के बाद फेल हो जाते हैं एफआईआर रिकॉर्ड करवाने के लिए। उसके बाद जेआईटी बन जाती है। अब जेआईटी की फाइंडिंग्स क्या आती हैं? अब तक जेआईटी की फाइंडिंग्स क्या हैं? और मैं ये आपको बता दूं कि जितनी मुश्किलों से जेआईटी ऑपरेट कर रही है, क्योंकि वो मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन उसके अंदर कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है। जब जेआईटी ने डीपीओ को कहा कि आपका हमें मोबाइल फोन की जरूरत है, हमारे नीचे पंजाब गवर्नमेंट के नीचे डीपीओ मना कर देता है। डीपीओ वाजे कह देता है कि मैं नहीं आपसे कोऑपरेट करता, आता भी नहीं है। अब हमारे होते हुए हमारा डीपीओ गुजरात, उसको अब अदालत के जरिए बुलाया जाएगा जेआईटी के अंदर। फिर क्या होता है?
وہ جو شام کو جب ایک دفعہ ڈی پی او اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے، 8 گھنٹے کے لیے اس کو نوید کو سی ٹی ڈی اٹھا لیتی ہے۔ سی ٹی ڈی پھر ایک اور ویڈیو ریلیز کرتی ہے رات کے 12 بجے، اور سی ٹی ڈی کا کیا کام تھا اس ویڈیو کو ریلیز کرنا۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ سی ٹی ڈی جب وہ ویڈیو ریلیز کرتی ہے، جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کر دیتی ہے بعد میں۔ پھر سی ٹی ڈی کے جو اس آدمی کو جو ملوث تھا، اس کو جب بلایا جاتا ہے جے آئی ٹی میں، وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آتا۔ پھر سے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کوآپریٹ کرتا۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ اب میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز، پہلے تو وہ نہیں، ہم اپنی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتے، اور پھر وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کوآپریٹ کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آتی ہیں۔ وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں، اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ نمبر 1 کہ 3 شوٹر تھے، 2 نہیں تھے، 3 شوٹر تھے۔ ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری، دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں، جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئیں گولیاں، وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر، 8 غالباً اوپر ملے، 10 نیچے ملے، اور 2 اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے۔ جو گارڈز تھے ہمارے اوپر، ان کی فورینزک جب ٹیسٹ کرایا گیا، کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی، کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو 6 گولیاں اس کے اندر سے نکلی، تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ معظم جو تھا، جو معظم شہید ہوا، وہ آپ کوئی بھی، اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے، اس کا سلو موشن دیکھ لیں۔ وہ معظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے، تو جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے نوید کے، اس کو گولی لگتی ہے۔ وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے نہ کنٹینر سے لگتی ہے، وہ گولی کہیں دور سے آ کے لگتی ہے اس کے اس طرف، اور وہ نوید کے لیے وہ گولی تھی۔ معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہیں جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید، اور معظم شہید ہو گیا۔ اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہماری جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ ہمیں تب ہی پتا چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی۔ پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے، سی ٹی ڈی جے آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے، کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر کدھر سے آئی ہیں۔ اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود، سر میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو، اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار۔ اب آگے چلیں، اب بات بڑی سمپل رہ گئی ہے۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کون ہے وہ، میں صرف اب سوال چھوڑنے لگا ہوں سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ یہ جب میرے یہ جو ہوا اس کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی۔ یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون سب کے لیے۔ تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا۔ جو زیادہ طاقتور ہے ان کا رول چلتا ہے، جنگل کا قانون ہے پاکستان میں۔ تو میرے آپ سوال ہیں
میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا ہوں. ویڈیو کس نے بنائی جس میں یہ بتایا چن چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی؟ وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے. دوسرا کہ جو میں پہلے کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے دو سوال ہیں. کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا. اور پھر سی ٹی ڈی، کس نے کہا تھا سی ٹی ڈی کو یہ ویڈیو بنانے کا جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی. تو وہ کون، کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے، کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے گیس بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے جے آئی ٹی کے اندر کہ جے آئی ٹی کے اندر سے، اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولیگراف ٹیسٹ کیا ہے. پولیگراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے، تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں واضح سامنے آ گئی. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہوگی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، تو اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں وہ پیچھے تھا. مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے.
आबिद बॉक्सर की स्टेटमेंट है कि कैसे शहबाज शरीफ उनसे लोगों को कत्ल करवाता था। मॉडल टाउन के अंदर इन दोनों ने दिन दिहाड़े नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें 12 लोग उसमें कत्ल हुए और उसके अलावा कोई 50-60 लोगों को गोलियां लगी, और वो टीवी के ऊपर सब आ रहा था। ये वो लोग हैं, इनका तो मुझे पता है। लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है वो कभी भी ये जो दो क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे, सिर्फ वो ये कवर अप में शामिल थे। सारा जो तरीके से उसने कहा जी मैं अकेला हूं, उसे मुंह से बुलवाया गया, एविडेंस पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया, एफआईआर नहीं, ये दोनों नहीं करवा सकते थे। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैं वो आदमी हूं जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई बैरूनी साजिश का हिस्सा है? क्या आप कह सकते हैं कि इसने अपने मुल्क का कभी पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है और बाहर बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट, जिस तरह ये जो चोर ऊपर मुसल्लत किए हैं, इन सब के बाहर पैसा पड़ा है, अरबों डॉलर पड़ा है, और अभी भी चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जिसने बाहर कमाई करके सब कुछ, आज उसका जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा सवाल यह है कि उसको अगर कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी है आज पाकिस्तान में, कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती हैं, अगर कौमों को सिर्फ फौज के जरिए इकट्ठा रखते तो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा ना होता। ईस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके खिलाफ जब अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चली जाती है और वो मुल्क टूट जाते हैं। अगर आप वो पार्टी के सरबराह को खत्म करना चाहते हैं, जो वाहिद इस वक्त मुल्क का एक मुल्क की फेडरेशन की इस वक्त एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया गया? मुझे पता है कौन थे, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी निचली टांग टूटती है वो 3 महीने लगते हैं उसको हील होने में। तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है कि जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है? यानी ये आपके दुश्मन कर सकते हैं। ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है कि मुल्क को कमजोर करो और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करो, फेडरेशन को कमजोर करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो कैसे सोच सकते हैं? और मैं बार बार मेरे ये ज़हन में चीज आती है, और मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी, और मुझे ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। वो वॉर ऑन टेरर में वो कुर्बानियां ना देते, आज हमारी हिफाजत, यानी हम इस मुल्क में कंफर्टेबल ना होते, हमें इत्मीनान ना होता कि एक ऐसी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है जो इस मुल्क में हमें सिक्योरिटी देती है। लेकिन उस हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती हैं, और ये जिसने प्लान किया, मुझे पता है और मैं ये चाहता हूं कि ये जेआईटी के साथ अब कोऑपरेशन की जाए। ये लोग जो एक जान की ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जस्टिस, इन लोगों को, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे सिर्फ इंसाफ की एक जगह से तवक्को है। जब ये ताकतवर लोगों को, जिनके मैंने नाम लिए हैं,
یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے. نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.